सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। गुरमुख मिलै मिलाए आपे, काल न जो है दुख ना संतापे। गुरमुख मिलै मिलाए आपे, काल ना जो है दुख ना संतापे। हऊँ मैं मार बंधन सब तोड़ै, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हऊँ वारी जियों वारी, हर हर नाम सुहावणिया। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै, हर से ती चित लावणिया। रहा गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विचों आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख हऊँ मैं चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागै, गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिलै वडियाई, गुरमुख गुण गावै शोभा पाई। सदा आनंद रहै दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन शब्दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल, शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जमकाल गरठे करहीं पुकारा। अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा मह दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिलै वडियाई, पूरे गुर ते पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिलै वडियाई, पूरे गुर ते पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश, शाम समय ओंटारियो खालसा दरबार दिस पावन दीवान विच असी संगत मान रहे हाँ। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान जो शामां दे समय हुंदी है, उस विच माझ राग चल रहा है। महला तीजा गुरु अमरदास साहब उन्हां द्वारा उचरित की पावन मुकामी रचना सानू प्राप्त है। अष्टपदियां का संदेश है, लमेरा शब्द है। इस पावन शब्द विचों असी बहुत शुरुआती दौर दे विच मात्र 2 पदे विचारे ने। अगलेरे पदियां की व्याख्या अज करन दा यतन होएगा। हमेशा की तरह पहली नज़र रहाओ दे बंद ते है। गुरुदेव जिक्र करते ने, हाँ वारी जियों वारी, हर हर नाम सुहावणिया। मैं वार नहीं जाना कुर्बान जाना, हर हर नाम सुहावणिया। जिन्हां ने अपने जीवन नू नाम की बरकत नाल सोहना बनाया है, जिन्हां दे जीवन विच सुहप्पन है। सो ये सुहप्पन अध्यात्मी तल ते हो रही है बात। एक तरह की बंदे की सूरत की नहीं, सीरत की गल हो रही है। सो जो सीरत के लैवल ते बड़े ग्लोरीअस ने, जिन्हां दी सूरत बड़ी खूबसूरत आ, बाबा जी कहते मैं उन्होंने तो वार नहीं जाना वा।
ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਚੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ we will discuss the third number stanza of this Shabad, where Guru Amardas Sahib is saying, Gurmukh har dar sobha paaye, Gurmukh vichon aap gavaye। Gurmukh har dar sobha paaye, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸ਼ਰ, ਮਨੁੱਖ, ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, that work, those kind of actions are not suitable to you। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਸੀਦੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰੇ। ਸਮਝੋ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਏ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਵਡਿਆਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਬੈਕ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ delivering a lecture, or you can say katha, on a mritak ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਡੈਥ ਰਿਲੇਟਡ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ, most of youngster was there, and most of them were in very pain, or you can say they were full with sorrow. We can easily witness it, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੋਨਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗੋਨਾ ਫੇਸ ਦਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਸੂਨਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਬਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ? ਨੋਟ ਮੀ ਐਂਡ ਨੋਟ ਯੂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ
ਤਾਂ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਧਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਬਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਲੋਰੀਫੁਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨ ਡਿਲਾਈਟਡ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਰੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਬਰਤਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੈਕ ਆ ਗਏ ਪੱਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਲਾਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁਕੋਗੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਜ਼ੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੋਈ 100-150 ਸਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਟਨੈਸ ਇਟ, ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਖੈਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਖੈਰ, ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਕਾਤਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਇਸ ਤੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਠੱਠਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਪੇ ਸਾਲਾਰ ਹੱਸਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਆ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਲਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ ਆਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਜਰ ਤੋਂ ਬਜਰ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਪਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਤੇ
क्रिश्चियन लिटरेचर ਨੂੰ पढ़ो, वो लिखते हैं शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा। लोग काबे की जियारत जाते, काबे की मिट्टी चुक के मत्थे नूं लाउंदे। इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬਾ बहुत छोटा हो जाता ਜਦੋਂ शहीद आ जाता। कहता शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर काबा, उनकी खात पे खुदा भी परवान चढ़ता है। वो खुदा ਨੂੰ सौंतरियां कर देंगे, जिਉਂਦੇ जी कर देंगे। शहीद हो ने कभी शहीदगंज गुरुद्वारा साहब जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੋ ना दिल्ली, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा शहीद की ਹੁੰਦਾ है। वो स्थान ते उसरी हुई इमारत नहीं कली, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਜਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ है उस चीज, उस शानो शौकत, वो नहीं शानो शौकत उस धरती ते डुले हुए खून दी है। यह है पाक तर खून। खैर बाबा बंदा सिंह बहादुर फरकसिर कहंदा, अच्छा मकतूल दस मैनू किस तरह कतल करा, तेनों किस तरह मारे। आ जाए तेनों केड़ी मौत मरनी पसंद करेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर बड़े सहज भाव में मुस्कुराए ते मुस्कुरा के फरकसियर वाल वेखदे ते कहंदे फरकसियर बड़ी फराक दिली विखाई आ, फिर कुछ गल करनी चाहेगा मेरे नाल। कहने कहा दस एडी फराक दिली मिलेगी नहीं तेनू। कहंदा हाँ बिल्कुल ठीक है। फरकसियर खुदा नू मनना, बाबा बंदा सिंह बहादुर पुछदा है, कहंदा हाँ मैं खुदा परस्त हाँ। कहंदे ठीक। फरकसिर खुदा नू मनना है ते ये मनना आ जिंदगी देण ते जिंदगी लैण दा हक खुदा कोल है। कहंदा ये भी मनना बिल्कुल। कहंदा ठीक। कहंदा ये भी मनना है कि खुदा ने जिन्नू जिंदगी दिती है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਏਗਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਫਰਕ ਸਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ वो मरेगा, मरना सब ने है, तो फिर फरकसिर मरना तो तू ही एक दिन। पक्की गल है ना। ला तू ही की याद करें ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਤੂਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਫਰਕਸਿਰ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਪੇ ਸਾਲਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਬਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੁਣ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਮੌਤ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮੌਤ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਬਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਰਖੜੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂੰ ਦੀ ਚਰਖੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਤਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਵੇਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਪੱਟਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਪੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਲਾਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਪੱਟਦੇ, ਪਰ ਮਾਸ ਪੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ੰਬੂਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗਾ ਨਾਲ, ਪੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਕਸੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੈਯਦ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੌਂਦੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨੀਅਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ, ਸੂਇਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਇੱਲਾਂ, ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੋਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲ ਅਲਾਹੀ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿਉਇਆ ਹੈ ਸਦਾ? ਆਖਰਕਾਰ ਸਭ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵੈਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਐਵੇਂ ਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਦੀ। ਕਿਆ ਹੋਣਾ? ਆਹ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਸਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੁੱਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਆ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਬੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਭਾ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਭਾ ਆ। ਆ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ। ਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਨਿਜ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਸੈਲਫਲੈਸ। ਇਟਸ ਆਵਰ ਚੋਇਸ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਦੀ। ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓਗੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਵਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ, ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ। ਸਰਪ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਉਮਰ ਕਾਦੀ ਭੋਗਦਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅਸਲ ਜਰਲਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਸੱਪ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੱਪ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਸੌਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਲਾਣਾ ਕੀ? ਜ਼ਹਿਰ ਜਰਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ, ਸੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਸੈਲਫਿਸ਼।
मैं ते बस मैं, इस लैवल ते जिहड़ा जिउणा ये सप की उम्र भोगण दे बराबर आ। इहनूं होर लैवल ते भी देखोगे तुसीं, माँ बाप बन के धरती ते विचरना, माँ अपनी खूबसूरती, अपनी हुसीनियत, अपना यौवन कुर्बान कर देंदी एक जीवन वास्ते, पिता बन के जीवन जीना। बड़े लोग ने फादर की रिस्पोंसिबिलिटी तो भज जाते, लोग बड़ी तारीफ करते एप्पल वाले स्टीव दी, है ना, बड़ी कमाल की उन्हें डिस्कवरी की। अज सारियां दी जेब का शंगार जिहड़ा डिवाइस आ मोस्टली उस बंदे की उहदे च कंट्रीब्यूशन है सब तो वड्डी। पर बीइंग ए फादर उहदी बेटी की किताब लिखी उहदे बाबत पढ़न वाली है। मतलब ये भी फादर होना का मतलब सिर्फ किसी वास्ते बीज का कंट्रीब्यूशन नहीं हैगा। ਉਹਦੇ जीवन के हर पहलू ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ आपे ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ खुशबू ਵੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, मैं तो माफ़ी ਮੰਗਾਂਗਾ, मैं तो रोज़मर्रा समाज ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਆ। बीते कल भी बात हो रही सी गैंग वार बारे, इन्हां चीज़ां बारे। देखो घरां दे विच माँ बाप ने कंमकार तो आए, कंमकार किया, वापस आए, आके जिन्हों अपनी इंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपोर्टेंट लगती बेटे नालों, बच्चे नालों, की बनेगा उसका? सैल्फिशनेस की होंदी है? बंदा ये कहे कि बस मेरी जिहड़ी हैगी है, जो मैनू चाहिए वो मैनू मिलना चाहिए, दैट्स इट, आई डोंट केयर अबाउट एक्चुअली अदर्स। परिवारां दे विच होर जगह दे उत्ते फिर स्वार्थ जो वंडोगे, स्वार्थ वापस आएगा। तो स्वार्थी लोग जिहड़े ने वो फिर संसार नूं, परिवार नूं रहण दे काबल थोड़ा छड्डदे ने। गुरमति सिखाउंदी गुरु दे कोल आ, गुरु तैनूं सैल्फलैस जीवन सिखाएगा इस रूप दे विच। इत्थे बाबा अमरदास ने कहा गुरमुख विचों आप गवाए, उहदे च आपा भाव हुंदा ही नहींगा। उत्थे जीवन किसी वड्डे आदर्श नूं समर्पित होकर जींदा। अगला बचन है आप तरह कुल सगले तारे। आप तर गया तो कुलां नूं तार गया। कुलां नूं तारना हुण कुलां दा तरना ही है। तुसीं ये भी एहसास किया जाए, जिवें खास करके इन्हां दिनां दे विच जिहड़ा कैनेडियन कैंसर के खिलाफ लड़न वाला रनर सीगा, मैनूं नाम विसर गया, उस रूप दे विच ते ਉਹਨੂੰ याद करते हैं असीं एज ए कैनेडियन हीरो के तौर पर। बीमारी नाल खुद जूझ रहा, पर खुद जूझता होया कैंसर रिसर्च वास्ते एक वड्डा फंड जनरेट करने लई रन करता। ठीक, जे असीं बीइंग ए सिख सोचीए तो डायस्पोरा च बैठे हुए एक प्रवासी के तौर पर सोचीए तो जिहड़े कामा काटा मारू दे शहीद ने वो की ने? उन्होंने लीहां पाइयां, लीहां पा के स्ट्रगल की, सब चीज़ां कीतियां। अज असी डायस्पोरा च पूरी दुनिया दे विच जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, मान रहे हैं। एक्चुअल लैवल ते किसी का कंट्रीब्यूशन है, किसी ने लीहां बनाइया ने। अजे एडियां एडियां आलीशान इमारतां असी टोरंटो ते गिरदे रवां दे विच गुरुद्वारा साहब के रूप में देखते हैं, जिथे हर तरह के नाल कम्यूनिटी की कम्यूनिटी सर्व करने वास्ते चीज़ां मौजूद ने। की है इनू? साहब ने कहा कि आप तरह कुल सगले तारे। जिहड़ा एक राह ते तुरदा, किसी वैल्यू बेस्ड लैवल के उत्ते अगे वधदा, अल्टीमेटली अपना नहीं कुलां दा भला करदा, दूर तक आवाज़ जांदी ओदी। बचनों आया आप तरह कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारने। इस तरह जन्म सवरदे। जन्म सवरना कोई उस सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं गा। मुक्ति का मार्ग इत्थे वो नहीं गा भी बंदा आया मर गया तो फिर बाबा जी कहते उत्थे जाके किन्ने वेख्या कित्थे मुक्त होया कित्थे नहीं मुक्त होया। मुक्ति तो यह है उहदी होनी उहदे आले दुआले वास्ते, उहदे परिवार, उहदे समाज वास्ते किन्ने भले च कारगर हुई। उन्होंने अपने जीवन नूं किसी लेखे लाया ताकि दूजियां नूं उहदे च उन्हां दी होंद दा कुछ फायदा मिलिया, समाज नूं फायदा मिलिया, संसार रहण दे काबिल होणिया। यही शोभा आ। प्रैक्टिकल वे नाल बाबा जी इस किस्म की बात करते। रैसट ऑफ शब्द अज शब्द पूरा पे अज एक पदा ही विचार पाए हैं जिहदी विचार आउंदे समय वास्ते है। अज लई इत्थे समाप्ति करते हैं। भाई साहब समुची समापन कराउणगे। मैनूं इजाजत दे देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।